श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुध आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पह करो बिनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास जीता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक। जिहा तू कराए तिहा हो करी वखियान। दासन दास कह जन नानक जिहा तू कराए तिहा हो करी वखियान। वाणी गुरु गुरु है वाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेबिया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया अब नांदा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला ना भैणा भरजाइयां ना से ससड़िया। सच्चा साक न टुटे गुर मेले सहिया। ना भैणा भरजाइयां
ਨਾ ਸੇ ਸਸੜੀਆ। ਸੱਚਾ ਸਾਕ ਨ ਟੁੱਟੇ, ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸਹੀਆ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਏਤਾ ਭਵ ਥਕੀ, ਗੁਰ ਪਿਰ ਮੇਲਮ ਦਿੱਤਮ ਮਿਲਾਏ ਰਹਾਉ। ਫੁੱਫੀ ਨਾਨੀ ਮਾਸੀਆਂ, ਦੀਰ ਜੇਠਾਨੜੀਆ। ਆਵਣ ਵੰਜਣ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਪੂਰ ਭਰੇ ਪਹੀਆ। ਮਾਮੇ ਤੈ ਮਾਣੀਆਂ, ਭਾਇਰ ਬਾਪ ਨ ਮਾਓ। ਸਾਥ ਲੱਡੇ ਤਿੰਨ ਨਾਠੀਆ, ਭੀੜ ਘਣੀ ਦਰਿਆਓ। ਸਾਚੋ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਲੋ, ਸਖੀ ਹਮਾਰੋ ਕੰਤ। ਸੱਜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਥੀਐ, ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗ ਰਵੰਤ। ਸਭੇ ਰੁੱਤੀ ਚੰਗੀਆ, ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ। ਸਾਧਨ ਕੰਤ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੁਖ ਸੁੱਤੀ ਨਿਸਡੇਹੋ। ਪੱਤਣ ਕੂਕੇ ਪਾਤਣੀ, ਵੰਜੋ ਧਰੁਕ ਬਿਲਾੜ। ਪਾਰ ਪਵੰਦੜੇ ਡਿਠ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਚਾੜ। ਹਿਕਨੀ ਲੱਦਿਆ ਹਿਕ ਲੱਦ ਗਏ, ਹਿਕ ਭਾਰੇ ਪਰ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਬਣੰਜਿਆ, ਸੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਨਾ ਹਮ ਚੰਗੇ ਆਖੀਐ, ਬੁਰਾ ਨ ਦਿਸੈ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੋਮੈ ਮਾਰੀਐ, ਸੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਏ। ਨਾ ਹਮ ਚੰਗੇ ਆਖੀਐ, ਬੁਰਾ ਨ ਦਿਸੈ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੋਮੈ ਮਾਰੀਐ, ਸੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ
आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते ਹਨ। ਸਵਾਓ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी ਦੀ कथा ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ श्रवण ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। जो पावन शब्द आप जी ने हुणे ही श्रवण कीता है। कल वाली विचार दे विच पहले 3 पदियां दी विचार आप जी ने श्रवण कीती सी, जिहदे विच धन गुरु नानक देव महाराज ने सानू पावन उपदेश बख्शिश कीता कि असली रिश्ता है गुरु ते गुरु दे सिख दा। गुरु वो रिश्ता उस मालक दे दर ते प्रवान हुंदा है जिहड़ा रिश्ता इस लोक विच भी निभ जावे ते परलोक दे विच भी निभ जावे। ते जिहड़े दुनियावी रिश्ते ने वो इस लोक विच निभ जांदे ने, संसारक सांझ होण करके अंतिम समय तक ये दुनियावी रिश्ते निभदे ने। पर गुरु का रिश्ता ऐसा है, जे गुरु नाल असी इत्थे गुणां दी सांझ पा लई ते गुरु गुरु सवारे जिथे इत्थे साडी सहायता करन वाला ते साडा साथ देण वाला है। जदों परलोक दे विच आपां जांदे हां ते उस रूह दा साथ गुरु परलोक दे विच भी दिंदा है। ते वो सतगुरु जी अज दे पावन शब्द द्वारा पातशाह ने उपदेश दित्या कि भाई चाहे कोई भैन है, भरजाई है, चाहे कि ससड़ियाँ सस्सां हन इत्यादक, ये कहते रिश्ते दुनियावी रिश्ते ने, ये अंत वेले नाल निभण वाले नहीं हैं। पर सच्चा साक ना टुटे, जिहड़ा सच्चा साक बन जाता, सच्चा संबंध बनता है, कहते वो टुटदा नहीं। क्योंकि गुरु ने उस जीव इस्त्रियां नूं, सहेलियां नूं उस परमेश्वर वाहिगुरु दे नाल, पति परमेश्वर नाल मिला दिता है। इस करके मैं अपने गुरु तो सदके हाँ, बार बार कुर्बान हाँ। क्योंकि गुरु तो बिना मैं थावां थावां ते पहलां दौड़ी भजी रही, थावां थावां ते जाके परमेश्वर पति दी भाल कीती, पर मैनू कितों भी पति परमेश्वर प्राप्त नहीं होया। जदों मैं गुरु की शरण विच आ गई, गुरु वाली बन गई, तो गुरु ने मेरे उत्ते बख्शिश की, मैनू मेरे मालक नाल पति परमेश्वर नाल मिला दिता। इस करके गुरु का रिश्ता ही सब तो शरमौर रिश्ता है। सतगुरु कहते चाहे कोई फुफियाँ हन, नानियाँ ने, मासियाँ ने, दराणियाँ हन, जठाणियाँ हन, ये जिन्ने भी रिश्ते ने ये इत्थे ही रहन वाले ने। आवन वंजन ना रहन पूर भरे पहिया, ये तो आउण जाण वाले ने। अज संबंध है तो कल नूं ये खत्म हो जाएगा। कहते इस तरह संसार रूपी दरिया दा पत्तन है, उस दरिया रूपी पत्तन उत्ते इन्हां लोकां दी बड़ी भीड़ देखना कीती। कोई जम के आ रहा, कोई मर के जा रहा, कोई किसी का मामा बन रहा, किसी का चाचा बन रहा, किसी का भरा बन रहा है, किसी का पति बन रहा, किसी का माता पिता बन रहे ने। कहते ये संबंध ने। पर जदों संबंध खत्म हो गया तो पातशाह कहते फिर वो संसार रूपी जिहड़ा दरिया है उहदे जिहड़े पत्तन उत्ते खलोते बहुत सारी वड्डी भीड़ इन्हां लोकां दी देख रहा हाँ, जिहड़े जमदे ते मरदे बार बार सिलसिला लगातार जारी है। तो इस तरह फिर सतगुरु कहते चाहे कोई मामा है, मामियाँ हन, भायर बाप ना माओ, चाहे कोई भरा है, बाप पिता है, माँ है, साथ लड्डे ते नाठियाँ भीड़ घनी दरियाओ, ये भी कहते उस तरह खलोते ने। ये भी बार बार जमदे ते मारदे ने उस दरिया रूपी पत्तन उत्ते। कहते बहुत वड्डी कहते भीड़ लगी हुई है। इस तरह ये बार बार जमण मरण दे विच ने। इत्थों तक गुरु सवारे आप जी ने विचार कल वाले दीवाना भी श्रवण कीती सी। हुण सतगुरु पातशाह महाराज जी चौथे पदे द्वारा साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरनां नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं
ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਚੋ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਲੋ सखी हमारो कांत। सच बिछोड़ा ना थिया सो सोह रंग रवंत। धन गुरु नानक देव महाराज जी अगले पदे विच बख्शिश करते ने कि जिहड़ा मेरा कंत पति परमेश्वर है, हे सखी हे सहेलियो, जिस पति परमेश्वर नूं मैं प्राप्त किया है, मेरा पति परमेश्वर ऐसा है, वो सच्चा है, वो हर काल हर समय वो सच रहन वाला है। ते जड़ियाँ जीव इस्त्रियाँ उस पति परमेश्वर दे लड़ लगदियाँ ने, उन्हां नूं फिर वो पति परमेश्वर सच दे रंग विच रंगावल रंग लैंदा है। वो सच तो कदे वखरा नहीं होण दिंदा। ऐसी बख्शिश करदा कि हर समय वो जीव इस्त्रियाँ सच्चे रंग विच रंगियां रहिंदियां ने। हर समय उस माल रंग विच रंग के मालक वाहिगुरू दे गुणां दा गैन करदियां ने। उहदी रजा विच उहदे भाणे विच अपने जीवन नूं बतीत करदियां हन। जिवें आपां सतगुर दे बचन पढ़दे हां कि आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी, जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। कि वाहिगुरू नूं जिवें उस मालक नूं भाउंदा ना, वो कहंदे उहदे प्यारिਆਂ ਨੂੰ फिर वो गल चंगी लगदी है। वो कदे रजा तो उल्ट काम नहीं करते। दुख आ गया, दुख वेले भी परमात्मा का धन्नवाद। भाणा मिठा, भाणा जी, भुल गए जी, भला जी, ये तीन भब्बे उन्होंने याद रखे ने। कि गुरु अंगद देव महाराज ने गुरु नानक साहब महाराज की हजूरी जो आए ना, गुरु अंगद देव महाराज ने तीन भब्बे याद कर ले। हर समय इन्हां तिन्नां भब्बियां की पालना की। भब्बियां की पालना करके ते भाणे नूं मिठा करके मान लिया ते गुरु नानक दा दूसरा रूप बन गए। उन्हां विच गुरु नानक पातशाह जोत आके विराजमान हो गई। ते सतगुरु कह रहे ने कि ਜਿਹੜੇ इस तरह अपने जीवन में भाणे नूं मिठा करके मानते हैं, उहदे हुक्म की पालना करते हैं, ते दुख आ गया तो कहते ये परमात्मा का भाणा। जे सुख आया तो सुख वेले भी वो फिर मालक वाहिगुरू नूं भुलदे नहीं हैं। आम तौर पर साड़ी ये आदत है कि जो सानू कोई सुख नसीब हो जाए, खुशियाँ खेड़े सन नसीब होण, तो साडा फर्ज बनता है कि गुरु का आपां धन्नवाद करिए, उस मालक का शुक्र करिए कि मेरे मालका ते जीवन काल च मैनूं सुख दिते ने, ते मालका किरपा करनी। इस तरह अपना मेहर भरिया हथ रखना कि ते ये ना होवे इन्हां सुखां नूं प्राप्त करके मैं तैनूं भुल जावां। वार वार शुक्र करना। ते सतगुरु कहते इस तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने उन्हां दा जीवन इहो जिहा सुख आ गया तो उदों भी मालक का धन्नवाद। दुख आया तो दुख वेले भी उस मालक का धन्नवाद करना, भाणे नूं मिठा करके मनना। प्रभ की आग्या आत्म हितावै, जीवन मुक्त सौ कहावै। फिर वो जीवन मुक्त पुरुष हुंदा है जिहड़ा प्रभु की आग्या नूं सत करके मनदा है। तो सतगुरु जी इत्थे वचन करते हैं, कहते इस तरह साचो रंग रंगावलो। सच्चे रंग विच कहते उन्हां जीव इस्त्रियां ने अपने आप नूं रंग लिया। आनंद विच, नाम रूपी रंग विच, आनंद विच रंगियां हुईयां ने। क्योंकि सखी हमारो कंत, हे सखी सहेलियो, जिहड़ा साडा कंत पति है ना, वो सानू रंगण वाला है। वो अपने नाम रंग विच रंगण वाला, क्योंकि वो लाल रंगीला है, हर एक नूं रंगदा है। जिहड़ा उहनूं याद करदा ना, उहनूं फिर अपने नाम रंग विच वो रंग दिंदा। जिवें आपां सतगुर दे बचन का पढ़दे हैं कि लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारे। हे मालक मैं तेरे दर्शन तो सदके हाँ, कुर्बान हाँ।
इंज गुरु सवारे वो मालक अपने रंग विच रंगण वाला है। तो साडा वो कहते वो साडा कंत पमारो कंत पति है। सच विछोड़ा ना थी है सो सो रंग रवंत। कहते जिहड़े सच नाल जुड़ जांदियां ने, सच दीयां जीव इस्तरियां पांधी बन जांदियां हन। सच नाल जुड़ियां दा कदे विछोड़ा नहीं पैंदा। दुनियावी रिश्ते ने, माता पिता है, भैन भरा है, मामा मामी है, ताया चाचा है, ते गुरु सवारियो भूआ फुफड़ है, इत्यादि जिन्ने भी ये संबंध ने ये बने ने। ते एक दिन फिर विछोड़ा पै जाता है। अज नहीं तो कल विछोड़ा पैना ये सच है। साडे नेत्रां दे सामने कईयां दे माता पिता चले गए, कईयां दे भैन भरा चले गए। आपां देखदे हां संसारी सांझ होने करके एक दूजे के संस्कार ते भोगां ते जाईदा। तो ये हर एक मनुख नूं जाना, पर जिस लैन में जिथे वो खलोते ने उत्थे असीं खलोते हैं। अज असीं इकट्ठे होके बैठे हैं, कल विछोड़ा भी पैना, ये सच है। तो सतगुरु पर जिहड़ा परमेश्वर ते परमेश्वर दे प्यारे दा गुरु सारे सांझ पै जाती है, वो विछोड़ा नहीं फिर पैंदा। वो तो एक बारी मिल गईयां ने जीव इस्तरियां, फिर दोबारा अपने पति परमेश्वर तो बख नहीं हुंदियां। क्योंकि उत्थे सांझ शरीरां दी नहीं रहिंदी, सांझ रहिंदी है रूहां दी। ते जिथे रूहां दी सांझ पै गई तो वो सांझ कदे खत्म नहीं हुंदी। ते परमात्मा ते परमात्मा दे प्यारियां दी रूहां दी सांझ पै जाती है, दिल की सांझ पै जाती है। वो दिल करके परमात्मा नूं याद करदे, सरीरक तौर पर चाहे उन्होंने शरीर के बोटे बोटे ला दिते जान, टुकड़े टुकड़े कर दिते जान, चाहे उन्होंने खोपड़ियां उतार दित्तियां जान, चाहे उन्होंने भाई सुबेग सिंह ते भाई सहवाज सिंह वांग चरखड़ियां उत्ते चाढ़ दिता जावे, पर गुरु सवारे रूहां की सांझ है, शरीर की सांझ नहीं। ते परमेश्वर ते परमेश्वर दे प्यारे की सांझ रूहां दी है, दिल की सांझ है। वो गुरु नाल एक मिक ने। ते सतगुरु इत्थे वो वचन करदे ने जिहड़े सच नाल जुड़ जाते हैं, उन्हां नूं फिर विछोड़ा नहीं लगता, वो विछड़ते नहीं हैं। क्योंकि सौ सौ रंग रवंत, वो हर समय जिहड़ियां जीव इस्तरियां ने अपने शौहपति परमेश्वर दे नाम रंग च रवंत रंगियां रहिंदियां ने। हर समय मालक नूं अपने रंग विच रंग लैंदा है, अपने प्रेम विच रंग लैंदा है। सब्बे रुत्ती चंगियां जित सच्चे स्यों नेहो, सातन कंत पछाणिया सुख सुत्ती निसडेहो। हुण अगले पदे विच गुरु साहिबान जी बख्शिश करते हैं। सतगुरां नूं सवाल कर लिया कि सतगुरु जी जीव इस्तरी लिए फिर किहड़ी रुत चंगी है। आम तौर पर रुत्तां बड़ियां ने, गर्मी की रुत है, सर्दी की रुत है। गर्मी आउंदी फिर सर्दी आ जाती है, तो सर्दी आउंदी है तो फिर गर्मी आ जाती है। रुत्तां जिहड़ियां पैदा हुईयां समाप्त हुंदियां ने, फिर शुरू हो जांदियां ने। तो जीव इस्तरी लिए फिर किहड़ी रुत चंगी है। तो सतगुरु कहते उहदे लई सारियां रुत्तां चंगियां ने, क्योंकि उस जीव इस्तरी के अंदर परमात्मा का नाम टिकिया होया है। वो नाम दे विच केंद्रित है। एक मिक हन प्रभु के चरणों में जुड़ियां हुईयां ने। उन्हां नूं गर्मी गुरु सवारिओ खुआर नहीं कर सकती, सर्दी उन्हां नूं पोह नहीं सकती है। जे तां हिरदे अंदर परमात्मा का नाम है, वाहिगुरु का नाम है, एक मिक ने वाहिगुरु दे नाल, फिर तां गुरु सवारिओ चाहे अत दा सर्दी अत दी गर्मी होवे, तिखड़ दोपहर होवे, जिवें आ महीना जेठ हाड़ दे चल रहे ने, सावन शुरू हो गया हुण, ते इन्हां दिनां विच गर्मी बड़ी, ते उन्हां नूं फिर गुरु सवारे ये गर्मी पोह नहीं सकती है। वो हर समय अंदरों ठंडे ने, बाहरों बेशक तपश होवे ते अंदरों ठंड हुंदी है। पर एक ऐसे ने जिहड़े नाम तो हीणे ने, जिन्हां दे अंदर तृष्णा की अग है, विकारां की अग है,
चाहे गुरु सरे वो सारा दिन पखे थले बैठे रहन, कूलर ला के बैठे रहन, AC विच बैठे रहन, उन्होंने AC विच बैठिया होया ने भी ते तृष्णा ते विकारां दी अग विच दिन रात सड़दे रहना, कोई ठंडे नहीं हो सकते हैं। क्योंकि गुरबाणी का प्रमाण है कल ताती ठंडा हर नाम, ते कलयुग तत्ता है ते परमात्मा का नाम ठंडा है, ठंड पाउण वाला है। इस करके जो सर्दी आ गई, सर्दी विच उन्होंने पाला गुरु सरे व्याप नहीं सकता। पाला कक्कर बर्फ बरसै भी गुर देखण जाई, और सिख ते गुरु का रिश्ता, चाहे अत दी सर्दी होवे, इहो जिहा पाला होवे, इहो जी सर ठंड होवे कि हड्डियां नूं चीरदी अंदर लंघदी होवे हवा, बर्फ 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 पैंदी होवे, ते की गुरसिख गुरु दे दीदार करन छड्ड देवेगा? कहते नहीं, बर्फ नूं चीर के, ठंड नूं चीर के गुरु दा सिख अपने गुरु दे दीदार करन लई जांदा है। भाव सर्दी उन्हां नूं पो नहीं सकदी, गर्मी उन्हां नूं खुआर नहीं कर सकदी है। वो सुख ते दुख दे विच एक सां बिरती रखण वाले ने, हर समय उस मालक की रजा विच रह के अपने जीवन नूं बतीत करन वाले ने, ते सतगुरु वचन करते ने। इस करके उन्हां गुरमुखां लई, उन्हां जीव इस्त्रियां लई सारियां रुत्तियां चंगियां रुत चंगियां हन। ये सच्चे सिउन जिहड़ी रुत विच उन्हां नाल सच्चे परमेश्वर दे नाल नेह पैदा हो जावे, अंदर सच्चा नेह हो लाया प्रीतम आपणै, तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने। जो अपने गुरु के दीदार करते हैं ना वो गुरमुख जन, ते गुरु सवारिओ फिर उन्हां दे अंदर ऐसा नेह पैदा हुंदा, ऐने खिड़ जाते ने कि उस अपनी अवस्था नूं, अपने अंदर नूं वो बयान करके नहीं दस सकते ने। जिन्हां नूं मालक दी प्रभु की प्राप्ति हुंदी है, जिन्होंने पुछ लीए कि प्रभु के नाम का रस किहो जिहा, स्वाद किहो जिहा है, तो वो दस नहीं सकते गुरु सवारिओ। आपां रसोई विच घरां दे विच पकवान बनते हैं, खट रसे मिठे सलूणे, ये सारे पदार्थ बनते हैं। जदों घर च पदार्थ बनिया तो उस नूं आपां अपनी जीभ उत्ते चक के दस दिंदे ने कि ये लूण वाला प्रसाद, ये पदार्थ है, कि जो लूण घट है थोड़ा लूण होर पाना करो, लूण वध हो गया, कि जीव ने रस चखिया दस दिता, जे मिठा पदार्थ है मिठा भी जीव ने छकना किया दस दिता। तो ये तो दुनिया जिहड़े आपां पदार्थ छकते हैं वो दसे जा सकते हैं, पर परमात्मा के नाम का जिहड़ा रस है वो बयान नहीं किया जा सकता। किसी नूं पुछ लईए ना गुरमुख प्यारे जिहड़े रंगी हुए ने कि प्रभु का नाम का रस क्यों जिहा, तो वो कहते हैं कि मेरे हालत गूंगे जैसी हो गई, मैं बयान नहीं कर सकता। भगत कबीर साहबान जी कहते हैं, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही है। गूंगे नूं गुड़ खवा दईए, पुछीए कि इहदा स्वाद क्यों, या गूंगे कोल बोलण की शक्ति नहीं है, वो सैनत नाल समझावेगा कि भाई मिठा है। तो इस तरह जिहड़े परमात्मा के प्यारे ने ना, जदों नाम का रस प्राप्त हुंदा है, जदों उस मालक नाल एकमिक हो जाते ने, उन्हां दे अंदर नेह पैदा हुंदा है, तो उदों फिर गुरु सवारिओ वो भी उस अवस्था नूं बयान नहीं कर सकते हैं। उन्हां लई फिर सारियां रुत चंगियां हुंदियां, चाहे गर्मी होवे चाहे सर्दी होवे, वो हर रुत दे विच उस मालक का नाम जपदे ने, कदे भी प्रभु परमात्मा की इबादत करनी नहीं छड्डदे हन। ताइयों सतगुरु जी ने 12 महानामे बाणी विच वचन कर दिते, अखीरलियां पंक्तियां विच कि महा दिवस मूरत भले, जिसको नदर करे नानक मंगै दर्श दान, किरपा करो हरे। हे मालक जी, उहदे लई सब कुछ चंगा, वो माह महीना दिवस वो मुहूर्त वो भला है, चंगा है, जिहदे उत्ते आप जी ने नदर कर दिती है। नानक तेरे दर तो एक दात मंगदा,
ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰੁੱਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਨਿਉ, ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਤਨ ਕੰਤ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੁਖ ਸੁੱਤੀ ਨਿਸੜੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਧਨ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਧਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਏ। ਇੱਥੇ ਧਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਲੁਕਾਈ ਨਾਮ ਜਪਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਨ ਨੂੰ ਧਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਵਾਚਕ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਸਾ ਧਨ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਭਾਰਾ ਬੋਲੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾ ਧਨ ਕੰਤ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ? ਸੁਖ ਸੁੱਤੀ ਨਿਸੜੇ ਹੋ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਣ ਕੂਕੇ ਪਾਤਣੀ ਵੰਜੋ ਧਰੁਕ ਬਿਲਾੜ, ਪਾਰ ਪਵੰਦੜੇ ਡਿਠ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਚਾੜ। ਪੱਤਣ ਕੂਕੇ ਪਾਤਣੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਤਣ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਜੋ ਧਰੁਕ ਬਿਲਾੜ, ਛੇਤੀ ਆਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਪਵੰਦੜੇ ਡਿਠ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਚਾੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਚਾਰੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਹਿਤ ਚਾੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਾੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਲਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਹ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਾਥਾ। ਇੱਕ ਸੈਦਾ ਨਾਮੇ ਮਲਾਹ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸੈਦਾ। ਬੇੜੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇੜੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਹੈ।
ਤੇ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਲਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੈਦਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੈਰ ਨਦੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਲਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੈਦਿਆ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬੇੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਜੀ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਵੀਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਜੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੁਖੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ, ਅਮਰਾਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਗਿਆ ਬਹੋਰੈ ਬਿਤ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾਪਤੀ ਸਿਮਰ, ਨਿਤਾਪਤੀ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਤੇਰਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਚਨ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੇੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਜੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਭੁੱਖੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਸੈਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸੈਦਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ
ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਕੰਠ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਸੈਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਲਾਹ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਜੀ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਪੂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਪੂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋਹਣਾ ਕੱਢਵੀਂ ਜੋ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੈਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਦੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਣਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬੇੜੀ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਸਿੱਖ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। 5 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 25 ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, 25 ਮੋਹਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਨੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਮਲਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਮਲਾਹ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਾਹ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਲਾਹ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਮਲਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਮਲਾਹ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ।
हे कलगीधर पातशाह मैनू वो देना करो, मैं तुहानू ये दुनियावी नदी पार करवाई है बेड़ी उत्ते सवार करके, आप जी मेरे उत्ते बख्शिश करो, मैनू संसार समुंदर रूपी बेड़ी जिहड़ा संसार समुंदर इहदे च मैं गोते खा रहा हाँ, मैनू बेड़ी उत्ते सवार करके मैनू पार करना करो, पा मेरा जम्मण मरण दा चक्कर कटना करो, मैनू सदीवी काल लई अपने चरणां दा भोरा बना के रखो। जदों गुरु कलगीधर पातशाह ने भाई सैदे दे ये बोल सुने तो कलगियां वाले पातशाह ने भाई सैदे नूं अपनी गल बकड़ी विच लै लिया। गल बकड़ी विच लिया तो कहन लगे भाई सैदे आ चक मोहरां दी थैली, मोहरां दी थैली भरी हुई भाई सैदे नूं देना कीती ते कहन लगे आ चक मोहरां तू इस संसार विच रहिंदियां होइयां जिहड़ा तेरा जीवन का निर्वाह है वो तेरा वधिया बतीत होवेगा, ते जिहड़ी बाकी जदों संसार ते कूच करके जावेगा फिर तेरा असीं जम्मण मरना कट देंगे, तैनूं मुक्त कीता, तैनूं संसार समुंदर तो तार दिता। ते गुरु ऐसा है गुरु सवारियो, गुरु संसार समुंदर तो तारन वाला है। ते गुरु पातशाह महाराज इत्थे बचन करते ने, कहते ने पा हिक नहीं लद्दिया हिक लद गए, हिक भारे भर नाल जिन्नी सच बनजिया। कहते ने इस तरह सतगुरु कहते पत्तन कूके पातणी, पत्तन कूके पातणी बंजो ध्रुक बिलाड़ सा। कहते इस तरह पार पमंदड़े डिठ मैं सतगुर बोहित चाड़। कहते ने गुरु रूपी मला संसार दरिया उत्ते पत्तन उत्ते खलोता ऊँची ऊँची होका दे, जिवें जे मलाह कहंदा ना आओ मेरी बेड़ी उत्ते सवार होवो, इस तरह गुरु होका दे रहा कि भाई आओ नाम जपो, बाणी पढ़ो, सिमरन करो, सेवा करो, छेती छेती आना करो, सवार होना करो। तो जेड़े तां गुरु सवारे इस तरह गुरु के बचनों नूं सुन के उस बेड़ी उत्ते सवार हो गए। तो पातशाह कहंदे पार पबंदड़े डिठ मैं अपने नेत्रां नाल मैं देखना कीते ने, वो पार हो गए संसार समुंदर तो तर गए, क्योंकि सतगुरु बोहित चाड़। सतगुरु पातशाह ने मेहर करके उन्होंने नाम रूपी जहाज उत्ते चाड़ दिता है, जिस करके वो नाम उत्ते सवार हो के तर गए हन। हिक नी लद्दिया हिक लद गए, हिक भारे पर नाल जिन्नी सच बनंजिया, से सच्चे प्रभ नाल। गुरु साहबान जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते हिक नहीं लद्दिया। एक ऐसे ने जिहड़े कहंदे जिन्होंने अपने शरीर सिर उत्ते पापां दी पंड चुकी हुई है, एक लद गए। एक कहंदे नाम रूपी जहाज उत्ते सवार हो के कहंदे अपना जिहड़ा पापां रूपी बोझ सी उस बेड़ी विच उस जहाज विच सवार कर दिता, भाव वो मुक्त हो गए, उन्हां दा भार हौला हो गया। हिक भारे भर नाल एक ऐसे ने जिन्हां ने पापां रूपी भार बोझ अपने सिर उत्ते चुकिया होया है, भाव उन्होंने अपने हत्थां नाल कदे सेवा नहीं की, दान पुण्य का काम नहीं किया, नाम नहीं जपिया, अमृत वेले की संभाल नहीं की, हर समय वो पाप ही करते रहे। जिवें कहते पाप बुरा पापी को प्यारा, पापी इंसान को प्यारा लगता है, इस तरह वो बार बार गुरु साहब बिल्कुल नहीं ये डरे, वो सहमे नहीं, उन्होंने ये भुल गया कि असी इस संसार समुंदर नूं छड्ड के जाना। एक दिन सानू इस घर नूं त्यागना पवेगा, क्योंकि अटल सच्चाई है। अज जन्म लिया आपां ते मरना जरूर है, पर मनुख की आदत यह है कि मनुख इस तरह संसार में रह रहा है कि मानो जिमें सदीवी काल लई संसार में रहना होवे। एक मिनट का भरोसा नहीं, पता नहीं गुरु सर कदों जीवन लीला समाप्त हो जानी है। ताइयों गुरु नानक पातशाह ने आख दिता, हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत पछाणा, मोहलत मोहत ना जाना। गुरु नानक पातशाह ने आदमी दम आ गया, आदमी जे दम नहीं आया फिर डैड बॉडी है, मुर्दा है। आदमी ताइयों है जे दम आ रहा,
ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਦ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਭਾਰੇ ਭਰਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਭਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਭਾਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਭਾਰਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਬਣਜੇ ਆ ਸੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਸੱਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਬਣਜ ਕਰੋ ਬਣਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਧਨ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਬਣਨ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਬਣਨਜਿਆ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਹਮ ਚੰਗੇ ਆਖੀਐ ਬੁਰਾ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਨਾ ਹਮ ਚੰਗੇ ਆਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਨਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਦਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਬੇਕਾਰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨਮੁਖ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਦਰ ਹਰ ਜਿਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨੂਰ ਦਰ ਹਰ ਚਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਪਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਇਹ ਦਰੋਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਦਾ ਕੈਰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਰੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਆਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲੀ ਆ ਗਏ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਚੰਗੇ ਆਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੋਮੈ ਮਾਰੀਏ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੋਮੈ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਮੈਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਮੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਰ। ਫਿਰ ਹੋਮੈ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ।